మీటింగ్ తెలుగు నుంచి తమిళ్ మీటింగ్ ముగించుకొని హిందీ మీటింగ్ రావడానికి కొంత ఆలస్యమైంది. ప్రయాణంలో బస్సులు దొరకలేదు. अभी हम लोग जो है तमिल का जो है मैं सभा को समाप्त करके और हिंदी में आया। थोड़ा बस के नहीं मिलने के कारण जरा देरी हुई है। ఒకవేళ బస్ అంటారా లేక ట్రైన్ అంటారా లేకపోతే ఫ్లైట్ అంటారా? आइए इस चीज को आप बस कहेंगे क्या, ट्रेन कहेंगे क्या, या प्लेन कहेंगे? అంతేనో లేక మధ్యలో సారీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే టైం సరిపోలేదేమో. यदि ये ब्रेकफास्ट करने का समय जो है आपको मिला नहीं होगा, ऐसा सोच रहा हूं मैं। ఏదేమైనా మీరందరూ మీటింగ్ కి చేరి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి వచ్చారు కానీ చాలా మంది వీడియోలు ఆఫ్ చేసుకుని కూర్చున్నారు. ఏమబ్బా, आप सभी लोग आया, मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सब लोग जो है अपने अपने वीडियो ऑन करके रहो, वीडियो ऑफ मत करके रखो, म्यूट को ऑफ करके रखो। ओके? ఎందుకో మీరు తెరమరుగున ఉండి దేవుని వాక్యాన్ని వినాలనుకుంటున్నారు కదా. आइए पर्दे के पीछे रहकर आप प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं ना? పాటలు పాడిన సిస్టర్స్ కూడా వెళ్ళిపోయారు. ఇద్దరు ముగ్గురు ఒక బ్యాచ్ ఉంది, ఇంకో బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయినట్టున్నారా? उन्नर प्रिया, अभी आप लोगों का वीडियो खोल दो। जितने लोग हैं सब वीडियो खोल दो, वीडियो लिपंడి దయచేసి। ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను ఈరోజు ప్రయాణం చేసి ముంబైకి వచ్చాను. मुझे बहुत खुशी की बात है कि मैं यात्रा करके मुंबई में पहुंच गया आपके साथ। ప్రస్తుతానికి తాజ్ హోటల్ దగ్గర, ఒబైరా హోటల్ దగ్గర, ఇండియా గేట్ దగ్గర ఉన్నాను. अभी मैं जो है ताज होटल, ओबेरिया होटल और इंडिया का गेट के सामने में हूं अभी। అక్కడ నుండి మీతో తేటగా మాట్లాడుతూ ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. इसके लिए मैं आपके स्पष्ट रूप से बात करता हुआ मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि पीछे है वो ताजमहल होटल, इसके लिए वो कह रही है। అందుకే పిల్లలు, ప్రభు పిల్లలు నన్ను ఈ రోజు అక్కడికి తీసుకొచ్చారు. क्योंकि अभी प्रभु के जो बच्चे लोग हैं मुझे वहां पर लेकर आया है। మీరు కూడా అక్కడికే వచ్చినట్టున్నారు కదా. मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग भी वहां पर ही पहुंच गए हैं। ఇలా మనం అందరం కలిసి సంతోషంగా సైట్ సీయింగ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ వేళ. इसके लिए हम सब लोग बड़ी खुशी के साथ वहां पर यात्रा कर रहे हैं। సరే, మంచి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. आइए अभी हम लोग जो है प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। దేవుడు మనలను ప్రేమించి ఆయన వాక్యము ద్వారా సారికి ఆయన మనతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు. परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करके, परमेश्वर अपनी वचन के द्वारा हमसे बार बार वो बात करते आ रहे हैं। పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ నుండి యెహోషువ గ్రంథం 18వ అధ్యాయంలో మొదటి వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. आइए पवित्र बाइबल परमेश्वर की वचन यहोशू की पुस्तक 18वां अध्याय पहला वचन जो है हम पढ़ेंगे। ఇశ్రాయేలులు ఆ దేశమును స్వాధీనపరుచుకున్న తరువాత వారందరూ షిలోహునకు కూడి వచ్చి అక్కడ ప్రత్యక్షపు గుడారము వేసిరి అని మనం చదువుకుంటున్నాం. आइए यहोशू की पुस्तक 18वां अध्याय पहला वचन मैं पढ़ता हूँ। फिर इस्राएल की सारी मंडली ने सिलो में इकट्ठा होकर वहां मिलाप वाले तंबू के खड़ा किया, क्योंकि देश के वश में आ गया था। చదవబడిన లేఖనం కొరకై ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని విందాం. आइए जो वचन हमने पढ़े हैं उस वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करके हम परमेश्वर के संदेश में आगे बढ़ेंगे। మహాగణుడవైన మా దేవ, మీ ఘననామానికి వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके घन नाम के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। చదవబడిన లేఖన భాగమును దీవించి మా అందరితో తేటగా మీరు మాట్లాడి మహిమ పొందండి. और जो वचन प्रभु हमने पढ़े हैं उस वचन को आशीषित कर और उस वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए विनती करते हैं। ఈ రోజు ప్రజలకు లింకు వెళ్ళడం ఆలస్యమైనప్పటికీ కూడా వారి ఆసక్తిని బట్టి చేరుకోగలిగారు. प्रभु थोड़ा लिंक भेजने में देरी हुआ, फिर भी उनको परमेश्वर के वचन सुनने की आशा के कारण सब मिलकर आए हैं। చేరు వచ్చిన ప్రజలందరితో తేటగా సూటిగా మీరు మాట్లాడండి. और जो आए हुए सब लोगों से प्रभु सीधे तरीके से आप आपका वचन सुना से बात करने के लिए विनती करते हैं। మీ వాక్యములో నుండి విశేషమైన సంగతులు మా అందరితో తేటగా మాట్లాడి మహిమ పొందుతారని కోరుచు, और आपके वचन के द्वारा आप स्पष्ट रूप से हमसे बात करेगा करके हम विश्वास करते हुए, आशा करते हुए సమస్తంలో మీ సహాయం ఇమ్మని వేడుకుంటూ
और सब चीजों में तेरी मदद हम मांगते हैं, उसमें मदद करने के लिए विनंती करते हुए, యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుకొనుచు ఉన్నాము తండ్రి. और ये बातें हमारे प्यारे खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में विनंती करते हैं, सुन के कबूल कर पिता, ఆమేన్. आमीन। ప్రభునందు ప్రియులారా, దేవుని దివ్య వాక్యంలో ఈ వచనములో నుండే ఇన్ని వారాలుగా దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ వస్తున్నాం. परमेश्वर की वचन में से हम जो है ये 18वां अध्याय में से इतने सप्ताह हम इस वचन को सुनते आ रहे हैं। గత వారంలో వారు షిలోకు రావటానికి వారు దాటి 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 వచ్చారని మనం విన్నాం. हम लोग ने गया हफ्ता में देखा सिलोह के आने के लिए उन लोग ने जो है पार करता हुआ आया है करके हमने वो सुना। వారు యోర్దాను దాటి వచ్చారు అని మనం విన్నాం. और उन लोग जो है यर्दान को पार करके आया हुआ लोग है करके हमने सुना। వారు మరణాన్ని దాటి వచ్చారనే విషయాన్ని విన్నాం. उन्होंने मृत्यु को पार करके आया हुआ लोग है करके हमने सुना। మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటారు అన్నట్టుగా మనం విన్నాం. मृत्यु में से जीवन में प्रवेश किया है करके हमने इस बात को हमने सुने हैं। యోర్దాను దాటిన వారిలో చాలా మంది ఉన్నారు. వారి అనుభవాలు గత వారంలో మనం చెప్పుకున్నాం. यर्दान को पार किए हुए लोग बहुत लोग हैं, उनकी सारी अनुभवों को गए हफ्ते में हमने सुना। ఏ ఒక్కరైనా దాటకపోతే షిలోహుకు రాలేరు అనే సత్యాన్ని మనం విన్నాం. और यदि कोई पार नहीं करेगा तो वो सिलोह नहीं पहुंच सकता है करके वो बात को भी हमने వారు सुना। షిలోహునకు దాటి వచ్చారు గనుకనే అక్కడ గుడారమును మొట్టమొదటిగా వేశారు అని మనం విన్నాం. इसके लिए उन लोग ने सिलोह में पहुंचा, इसके लिए वहां पर उन लोग इकट्ठा होकर उन लोग तंबू खड़ा किया करके हम देखते हैं। ఆ గుడారములో ఏమేమి ఉన్నాయి అని మనం విన్నాం. आइए उस तंबू में क्या क्या चीजें हैं हमने देखा। మందసము ఉన్నది అని, वहां पर हम देखते हैं तो वहां पर దేవుని వాక్యము ఉన్నదని, परमेश्वर का वचन है करके ఆ सुना। షిలోహులో సమృద్ధి ఉన్నదని, सिलोह में समृद्धि है करके, ప్రధాన యాజకులు ఉన్నారని, प्रधान याजक लोग है करके, ముఖ్యులు ఉన్నారు, ప్రధానులు ఉన్నారని, और मुख्य लोग प्रधान लोग भी उसमें हैं, నాయకులు ఉన్నారని, वहां पर नायक लोग भी हैं। ఇలాగున ఎంతో మంది ఆ స్థలములో ఉన్నట్లుగా మనము గమనించాం. इस प्रकार से कई लोग जो है वो सिलोह में है करके हमने सुना। అయితే ప్రియులారా, ఈ రోజు ఆ షిలోహు అనుభవంలో కొంతమంది సహోదరులు కూడా ఉన్నారు. इसके लिए यह आज के दिन जो है वो सिलोह में कुछ हमारे भाई लोग भी हैं वहां पे। చూడండి 22వ అధ్యాయం आइए 22वां अध्याय 3వ వచనంలో వ్రాయబడిన మాట, బహుదినముల నుండి నేటి వరకు మీరు మీ సహోదరులను విడువక మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞ అనుసరించి నడచి ఉన్నారు అనే మాట మనం చూస్తాం. आइए यहोशू की पुस्तक 22वां अध्याय 3रा वचन में जब हम देखते हैं, तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। సహోదరులు యెహోవా ఆజ్ఞను అనుసరించి నడచిన వారుగా మనం చూస్తున్నాం. क्योंकि यहोवा की आज्ञा को तुमने चौकसी से मानी है करके हम देखते हैं। వారు దేవుని ఆజ్ఞలు పాటిస్తున్నారు గనుకనే వారు సహోదరులను విడువక ఉన్నారు అనే విషయాన్ని మనము గుర్తిస్తున్నాం. इसके लिए उन लोग जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, इसके लिए अपनी भाइयों को न छोड़ के उनके साथ रहा करके हम देखते हैं। అంటే సహోదరులు వారి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ సత్సంబంధం దేవుని ఆజ్ఞను అనుసరించే వారికి మాత్రమే సాధ్యం అనే విషయాన్ని గుర్తిస్తాం. इसमें जो है एक भाई लोग जो है एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, इसमें यह मालूम होता है कि उन लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने वाले व्यक्ति है करके समझते हैं। మాత్రమే కాదు, వారు 4వ వచనంలో ఇప్పుడు మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సహోదరులతో చెప్పినట్టు వారికి నెమ్మది కలుగ చేశాడు అనే మాట మనం గమనిస్తాం. उसमें हम चौथे वचन 22वां अध्याय चौथे वचन में भी, और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है करके भी हम देखते हैं। కారణం ఏమిటి? उसका कारण क्या है? అక్కడ ఉన్నటువంటి 5వ వచనంలో కొన్ని విషయాలు మనం గమనించాలి. वहां पर हम देखते हैं तो 5वें वचन में कुछ बातों को हम देखते हैं। ఒకటి, వారు పూర్ణ హృదయంతో ప్రభువును ప్రేమించారు.
एक बात है, उन लोग पूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम किया, రెండు, పూర్ణాత్మతో దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించారు. और उन लोग अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जो है परमेश्वर से प्रेम किया, మూడు, ఆయన మార్గములన్నింటిలో నడుచుకొనుచు ఉన్నారు. और उनकी सारी मार्गों में वो चलता आया है। నాలుగు, ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనుచు ఉన్నారు. और चौथी बात, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते आए हैं। ఐదు, ఆయనను హత్తుకొని జీవిస్తూ ఉన్నారు. और पांचवी बात जो है, वो परमेश्वर को लिपट कर वो रहे। ఆరు, ఆయనను సేవించుచు ఉన్నారు. और छठवीं बात है, परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। ఏడు, దేవుడు మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రం అంతటిని వారు అనుసరించి నడుచుచూ ఉన్నారు. और जो है सातवीं बात जो है, परमेश्वर दिया हुआ व्यवस्था को पूर्ण मन से अपने जीवन में अनुकरण करते उन लोग आगे आए हैं। ఇప్పుడు సహోదరులంటే ఎవరండి? आइए, अभी भाई लोग बोलेगा तो कौन है? మనం ఎరుగుదాం, బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక వచనాల ఆధారంగా ఒకే ఉదరములో నుండి వచ్చిన వారు సహోదరులు. इसके लिए हम परमेश्वर की वचन में कई बातों को देखते हैं। एक ही माता की गर्भ में से आए हुए लोग जो है, ये भाई लोग है करके हम जानते हैं। దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడినటువంటి మాట మనం ఆలోచన చేస్తే వారి సహోదరత్వం ఎలాగున ఉన్నదో మనము యెహోషువ గ్రంథం ప్రారంభము నుండి కూడా గమనించవచ్చు. इसके लिए उनकी भाईचारा की जो बातें हैं, यदि हम समझना चाहते हैं तो यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय से इस सारी वचनों को हम देख सकते हैं। మొదటి అధ్యాయం 14వ వచనంలో వ్రాయబడిన మాట ఏమిటంటే, आइए, यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय 14 वचन में लिखी हुई बात क्या है बोलेगा तो, మీరందరూ యుద్ధ సన్నద్ధులై మీ సహోదరులకు ముందుగా నది దాటి యెహోవా మీకు దయచేసినట్లు మీ సహోదరులకును విశ్రాంతి దయచేయు వరకు అనే మాట మనం గమనిస్తాం. तुम्हारी स्त्री बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहे, मूसा ने तुम्हें यर्दान के इस पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो, भांति भांति अपने भाइयों के आगे आगे पर उत्तर चलो। उसकी करके हम देखते हैं। అర్థం చేసుకోవలసింది ఏంటంటే, సహోదరులలో వారి సిద్ధపాటు ఎలా ఉందంటే యుద్ధ సన్నద్ధులుగా ఉన్నారు. क्योंकि इसमें हम लोग को समझने की बात यह है कि उसके भाइयों को युद्ध की तैयारी में होकर उन लोग आगे आगे बढ़ते करके हम देखते हैं। దేవుడు వారికి ఇచ్చే దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే వారికి ఒకరికి ఒకరు సహాయము చేసుకునే వారుగా ఉన్నారు. क्योंकि परमेश्वर उनको दिया हुआ वाचा का देश को अपनी वश में करने के लिए एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ता हुआ इस बात में हमें देखते हैं। చూసారా సహోదరుల యొక్క ఐక్యత ఎంత బాగున్నదో? कितना देखिए भाइयों का एक मेल मिलाप या समझौता कितने अच्छे हैं। 14వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో కూడా మనం ఒక మాట గమనించవచ్చు. आइए, यही यहोशू की पुस्तक 14वां अध्याय 8वां वचन में भी एक बात को हम देख सकते हैं। నాతో కూడా బయలుదేరి వచ్చిన నా సహోదరులు జనుల హృదయములను కరుగ చేయగా आइए हम అనే देखते మాట हैं, గమనిస్తున్నాం. आइए, और मेरे साथी जो मेरे संग आए थे, उन्होंने प्रजा के लोगों का मन को निराश कर दिया। ఇప్పుడు మోషే పరిచారకుడైన యెహోషువ నాయకత్వంలో సహోదరులందరూ ఆయనతోనే కలిసి ఉన్నారు. इसके लिए अभी ये जो हम देखते हैं तो यहोशू की न्याय के उनकी नीचे जो है इन लोग सब चलता आते हुए हम देखते हैं। కనుక కలిసి ఉండేవాడు సహోదరుడు నాయకునితో. इसके लिए नायक के साथ जो मिलकर रहता है वही जो है वो सब भाई है। అందుకే ఆయన అన్నాడు, నాయకుడు నాతో బయలుదేరి వచ్చిన నా సహోదరులు అని చెప్పుకోవడానికి సంతోషించాడు యెహోషువ. क्योंकि वो मेरे साथ आए हुए मेरे भाई लोग है करके बोलने में उसने खुशी जताई। అందువలనే 17వ అధ్యాయంలో సహోదరులకు స్వాస్థ్యాలు పంచిపెట్టిన సందర్భాన్ని గుర్తిస్తాం. 17:4. इसके लिए वे 17वां अध्याय में अगर चौथे वचन में जब देखते हैं तो उनकी जो है आने वाला जो स्वास्थ्य को वो बांटता हुआ इस बात में हम देखते हैं। వారి యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుటకును నూను కుమారుడైన యెహోషువ ఎదుటకును ప్రధానుల ఎదుటకును వచ్చి మా సహోదరుల మధ్య మాకు స్వాస్థ్యం ఇవ్వవలెనని యెహోవా మాకు ఆజ్ఞాపించినని మనవి చేయగా యెహోవా సెలవిచ్చినట్లు వారి తండ్రి యొక్క సహోదరుల మధ్య వారికి స్వాస్థ్యములిచ్చెను అని చూస్తున్నాం. चौथा वचन में जब हम देखते हैं तब वे एलियाजर याजक नून के पुत्र और प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा ने मूसा की आज्ञा दी कि वह हमको हमारे भाइयों के बीच भाग दे।
तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनको चचों को बीच में भाग दिया। వారి తండ్రి యొక్క సహోదరుల మధ్య వారికి స్వాస్థ్యములు దొరికెను. और उन्होंने चाचाओं के बीच में उनको भाग दिया करके हम देखते हैं। చూసారా, సహోదరులు యుద్ధ సన్నద్ధులై బయలుదేరారు. आइए भाई लोग जो है युद्ध की तैयारी के साथ उन्होंने निकल पड़ा। వారు దేశములో ప్రవేశించి విశ్రాంతి పొందగలిగినట్లు ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేసుకున్నారు. इसके लिए उनको वाचा का देश को अधीन करने के लिए एक दूसरे को मदद करते आगे बढ़े। ఆ సహోదరులు నాయకుడైన యెహోషువతో వారు కలిసి వారు ప్రయాణం చేశారు. और जो भाई लोग है यहोशू की नीचे जो है उन लोग आगे बढ़ते चले गया। వారు స్వాస్థ్యములను పంచుకోగలిగారు. తండ్రి యొక్క సహోదరుల మధ్య స్వాస్థ్యములు పంచుకోగలిగారు. और उन लोग अपनी भाइयों के बीच में जो है चाचा का जो है वो बीच में उन लोग को भाग मिला। 22వ అధ్యాయం 22వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో బహుదినముల నుండి నేటి వరకు మీరు మీ సహోదరులను విడువక అనే మాట చూస్తున్నాం. इसके लिए बहुत दिनों से जो है अपनी भाइयों को ना छोड़ा करके हम देखते हैं। కాబట్టి ఒకరిని ఒకరు విడిచిపెట్టి ఉండలేని ఎడతెగని బంధం వారి మధ్యలో ఏర్పడింది. इसके लिए एक दूसरे को ना छोड़ के हुए एक दूसरे को क्या बोलते हैं आलिंगन करते हुए एक दूसरे में मिलाप के रहने वाला एक संगति उनके बीच में उत्पन्न हुआ। అందుకే 4వ వచనంలో వారు నెమ్మది కలిగిన వారుగా ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం. इसके लिए उनके बीच में जो है उनको शांति मिली करके हम लोग देखते हैं। అంతేకాదు వారు ఆస్తిని కూడా కలిసి పంచుకున్నారు. 22వ అధ్యాయం 8వ వచనం. आइए वही बात हम लोग देखते हैं, जो मिला हुआ जो धन है उन लोग मिलकर बांट कर लिया करके वहां पर हम 8वां वचन में 8వ వచనంలో మీరు మిక్కిలి కలిమి గలవారై అతి విస్తారమైన పశువులతోను వెండితోను బంగారుతోను ఇత్తడితోను ఇనుమితోను అతి విస్తారమైన వస్త్రములతోను తిరిగి మీ నివాసములకు వెళ్ళుచున్నారు. మీ శత్రువుల దోపుడు సొమ్మును మీరును మీ సహోదరులను కలిసి పంచుకొనుడి. तब उनके भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी सोने पीतल लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने अपने डेराओं को लौट जाओ और अपने शत्रुओं की लूट को संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना करके बोलते हैं। ఇప్పుడు చూసారా, సహోదరులు షిలోహు అనుభవంలో వారు ఎలాగున ఉన్నారో మనకు అర్థమైంది. इसके लिए जो भाई लोग है सिलोकी में किस प्रकार से कौन सी अनुभव में है इस बात हमें समझ में आता है। షిలోహు అనుభవంలో వారు నేర్చుకున్న సత్యం ఏమిటంటే, ఒకటి స్వాస్థ్యములను వారు అనుభవించడానికి ఒకరినొకరు విడిచిపెట్టలేదు, నెమ్మదిగా ఉన్నారు, కలిసే పంచుకున్నారు. सिलो की अनुभव में हम एक बात देखते हैं, जो मिला हुआ धन जो है भाई लोग जो है विश्राम दिया, विश्राम के साथ जो है वो मिलकर जो है वो बांट कर लिया हुआ हम देखते हैं। దీనంతటిని బట్టి మనం చూస్తుంటే షిలోహులో సహోదరుల మధ్య ఏమున్నది? ఐక్యత ఉన్నది. इस सारी बातों को जब हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है कि सिलोह में जो है भाई लोग के बीच में एकता को हम देखते हैं। ఈ రోజు ఇలాంటి సహోదరులు ఉన్నారా? आए आज के दिन जो ऐसे भाई लोग हैं क्या? ఇలాంటి సహోదరత్వం ఉన్నదా? इस प्रकार की भाईचारा है क्या? వారిలో ఇలా ఉండడానికి కారణం ఏమిటంటే, వారు 7 సంగతులను వారి అనుభవంలోనికి తెచ్చుకున్న పరిస్థితిని మనము గమనించాం. इसके लिए उन लोग ऐसा रहने का कारण क्या बोलेगा, तो वो 7 बातों को उन्होंने अनुकरण किया, इसके लिए उन लोग एकता के साथ रहे। ఇంత ఐక్యత కలిగి ఉండడానికి కారణం ఏమిటంటే, 1 దేవుడు, 2 వాక్యం, 3 సహవాసం. इसके लिए उन लोग की तरह था एकजुट से रहने के लिए उसका कारण क्या बोलेगा, तो उनके बीच में परमेश्वर है, परमेश्वर की वचन है और हम देखते हैं तो एकता है। కాబట్టి విషయాన్ని మనము తేటగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈవేళ సహోదరులు కలిసి ఉండడానికి ఇష్టపడటంలే, విడివిడిగా ఉండడానికి, స్వతంత్ర రాజ్యాన్ని సమకూర్చుకోవడానికి, లేక స్వేచ్ఛ జీవిగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. इन दिनों में अगर हम देखते हैं तो भाई लोग जो है एक दूसरे से मिलकर रहने के लिए इच्छा नहीं जताते हैं और जो है अपनी अपनी स्वतंत्र साम्राज्य को स्थापित करने के लिए अलग अलग रहता हुआ हम देखते हैं। సహోదరులు అనబడినటువంటి వారు
నిజంగా వాక్యాన్ని ఎరిగి ఉంటే వారు కలిసి ఉంటారు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తిస్తున్నాం. इसके लिए अगर हम देखते हैं तो जो सच्चे भाई लोग जो है वचन को जानने वाले जो है वो कभी भी अलग नहीं रहेगा, एक साथ रहेंगे मिलकर. మరలా చెప్తున్నా, వీరు యుద్ధ సన్నద్ధులుగా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవడానికి కానీ, విశ్రాంతి పొందేంత వరకు ప్రయాణం చేయడానికి కానీ, నాయకునికి తోడుగా ఉండడానికి కానీ, స్వాస్థ్యాలు పంచిపెట్టుకోవడానికి కానీ, ये सारी बातों को जब हम देखते हैं, इन लोग एक साथ जो है परमेश्वर की संगति में एकजुट के साथ युद्ध सन्नति से निकलकर संगति में आगे बढ़ता चला गया, हम देखते हैं. ఒకరినొకరు విడిచిపెట్టకుండా నెమ్మదిగా ఉండడానికి, కలిసి సొమ్ము పంచుకోవడానికి కారణం వాక్యం. इसके लिए उन लोग जो मिला हुआ धन को एक साथ बांट के लेने का कारण क्या बोला तो उनके बीच में परमेश्वर का वचन है. అవి 7 విషయాలు నేను ఇందాకే చెప్పాను, మరలా ఒకసారి జ్ఞాపకం చేయాలని ప్రేరేపించబడుతున్నాను. आइए, मुझे 7 बातों को, जो बातें मैंने आपको बताया, वो बातों को फिर एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ. वो जगह लिख के लेगा तो अच्छा रहेगा. 22వ అధ్యాయంలో వ్రాయబడినటువంటి మాట 5వ వచనంలో, 1 పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమించాలి, 2 పూర్ణాత్మతో ప్రేమించాలి. आज हम देखते हैं तो यहोशू की पुस्तक 22वां अध्याय 5वां वचन से मैं बोल रहा हूँ. एक तो अपनी पूर्ण मन से जो है परमेश्वर से वो प्रेम करना चाहिए, और अपने पूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा का प्रेम करना चाहिए करके हम देखते हैं. 3 ఆయన మార్గములన్నింటిలో నడుచుకోవాలి. तीसरी बात जो है उसकी मार्गों में चलना है. అందరూ రాస్తున్నారో లేదో చూడండి, గమనించి అవన్నీ రాయాలి, తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ రాయాల్సిందే. क्योंकि हर एक जो है इस वचन को अपनी अपनी डायरी में लिख के लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं. 4 ఆయన మార్గములన్నింటిలో నడుచుకొనుచున్నారు. चौथी बात हम देखते हैं तो उन लोग जो है परमेश्वर की मार्ग में वो चलते आए हैं. అది 3వది. 4 ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనుచు ఉన్నారు. और चौथी बात हम देखते हैं तो वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते चले गए. 5 ఆయనను హత్తుకొని జీవిస్తూ ఉన్నారు. और दूसरे उन लोग जो है परमेश्वर को लिपट कर उन लोग रहा. 6 ఆయనను సేవించుచూ ఉన్నారు. उन लोग जो है परमेश्वर की सेवकाई करते रहा. 7 మోషే వారికి ఆజ్ఞాపించిన ధర్మమును ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నారు. और 7वीं बात जब हम देखते हैं तो उन लोग जो है मूसा दिया हुआ व्यवस्था को और अपनी धर्म को और व्यवस्था का पालन करता हुआ आगे बढ़ते हैं. అతడు ఇలాగూ చెప్పి వారిని దీవించినప్పుడు వారు నివాసాలకు వెళ్ళారు అనే మాట మనం చూస్తున్నాం. इस प्रकार से 6वां वचन में जब हम देखते हैं तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेराओं को चले गए करके हम देखते हैं. సహోదరులు షిలోహు అనుభవంలో ఎంత యోగ్యులుగా, ఎంత శ్రేష్ఠులుగా ఉన్నారో మనకు ఆ వచనంలో స్పష్టంగా గమనించాం. इसके लिए सिलोह में भाई लोग जो है कितना योग्यता के साथ, कितने नम्रता के साथ उन लोग है, इस बात को ये वचन में हमें देखने को मिलते हैं. ఇలాంటి సహోదరులు ఉన్నారా? ఇలాగూ సహోదరుల మీద ప్రేమ మనకి ఉన్నదా? आइए, ऐसे हमारे बीच में भाई लोग है क्या? ऐसा भाइयों के प्रति हमारा प्रेम है क्या आज के दिन? మనం ఒక విషయాన్ని తేటగా గమనించవచ్చు. యెహోషువ గ్రంథంలో 6వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో ఓ మాట మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. आइए, परमेश्वर की वचन में एक बात को हम लोग को देख सकते हैं. यहोशू की पुस्तक 6वां अध्याय 23वां वचन हम देखते हैं. వేగుల వారైన 6:23. వేగుల వారైన మనుషులు పోయి రాహాబును, ఆమె తండ్రిని, ఆమె తల్లిని, ఆమె సహోదరులను, ఆమెకు కలిగిన వారినందరినీ వెలుపలికి తోడుకొని వచ్చిరి. ఆమె ఇంటి వారినందరినీ వారు వెలుపలికి తోడుకొని ఇశ్రాయేలీల పాళెము వెలుపట వారిని నివసింపచేసిరి అని వ్రాయబడింది. आइए, 6वां अध्याय 23वां वचन में तब वे दोनों जवान बेदियों भीतर जाकर रहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छवनी में बाहर बैठा दिया करके हम देखते हैं. మీలో చాలా మంది ఈ వచనం ఎందుకు చదివించారు అన్నట్టుగా మీలో ఆలోచన రావచ్చు. आइए, ये वचन क्यों आपने पढ़वाया करके आपके बीच में कुछ विचार आ सकते हैं. తన సహోదరుల విషయములో రాహాబుకున్నటువంటి ఆశ, ఆసక్తి వారిని తప్పించాలి, కాపాడాలి, విడిపించాలని ఆలోచన ఈ రోజు
సహోదరులకు ఉన్నదా? क्योंकि उनका भाइयों को उनके बीच में से छुटकारा देने के लिए, निकाल के लेके आने के लिए ऐसा त्याग करना, इतना ऐसा इच्छा वाला कोई व्यक्ति है क्या? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒక సహోదరుని కాపాడాలని, ఒక సహోదరుని విడిపించాలని, ఒక సహోదరుని తప్పించాలని ఆశ ఈనాడుకు లేదు. ये एक भाई को छुटकारा देने के लिए, एक भाई को मुक्ति दिलाने के लिए और इस प्रकार से हमें मदद करने के लिए हमारे बीच में आज के दिन हमें देखने को नहीं मिलता है. ఇలాంటి అనుభవంలో ఉంటే చాలా ప్రమాదం ప్రియులారా. इस प्रकार की अनुभव में अगर हम रहेंगे तो बहुत ही बड़ा हम मुसीबत में हैं भाइयों. ఈ రోజు మనం అనేక మందిగా చేరి వచ్చిన మనం మన తోటి సహోదరులు ఎక్కడున్నారు, ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, మనతో సమాధానంగానే ఉన్నారా, అసమాధానంగా ఉన్నారా అనే వివేచన మనకి తప్పనిసరిగా ఉంది. इसके लिए हमारे भाइयों के बीच में हमारे साथ संगति में है क्या, कैसे हैं, उनकी अच्छा बुरा विचार को जानने वाला, हम उनके साथ समाधान से हैं क्या नहीं, ये सारी बातों को हम विचार करने वाला होना चाहिए. ఈ విషయాన్ని కొంచెం మీరు ఆలోచన చేయండి, ఇక్కడ గొప్ప పాఠమే ఉంది. इसके लिए थोड़ा सा अगर हम इस वचन को जरा गौर करेंगे तो कई संदेश हमको वहां पर देखने को मिलते हैं. దేవుని వాక్యంలో మనము ఆలోచన చేసినట్లయితే అసలు సహోదరులనగా ఎవరు? अगर परमेश्वर की वचन में अगर हम देखते हैं तो भाई बोलेगा तो कौन है? రెండు సహోదరుని లక్షణాలు ఏమిటి? आइए, भाइयों का लक्षण क्या है? दूसरी बात, మూడు సహోదరుని పట్ల సహోదరుని బాధ్యత ఏమిటి? आइए तीसरी बात, वो भाई का जिम्मेदारी क्या होता है? నాలుగు సహోదరుడు సహోదరుని పట్ల తన తీరు ఎలాగునా ఉండాలి? इसके लिए एक भाई दूसरे भाई के प्रति अपना बर्ताव वो कैसा होना चाहिए? ఐదవది సహోదరుని సంపాదించడానికి మనము చేయవలసిన కార్యం ఏమిటి? इसके लिए एक यदि भाई खोया है तो उसको फिर से अपन प्राप्त करने के लिए वो क्या करना चाहिए? సహోదరుడు దేవునికి ఒక స్వాస్థ్యంగా ఉండడానికి మనము ఆయన పట్ల చూపించాల్సిన దారేమిటి? इसके लिए एक भाई जो है परमेश्वर की ओर आने के लिए उसके प्रति करने वाला कार्य क्या है? సహోదరుడు అని ఎప్పటికీ మనము జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి చేయవలసిన ముఖ్యమైన పనులేమిటి? ఏడవదిగా, इसके लिए एक भाई करके हमारे मन में रखने के लिए एक भाई के प्रति करने वाला मुख्य कार्य क्या है? ఈ విషయాలు మనకు అర్థమైనప్పుడు మాత్రమే సహోదరులు ఒకరికి ఒకరు, ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమానురాగాలు కలిగి ఉండేవారుగా ఉంటారని దేవుని వాక్యంలో మనకు అర్థమయ్యే సత్యం. जब इन सारी बातों को जब हम समझ में आएंगे तो तभी ही जो है हमें भाई का चारा क्या होता है, ये सारी बातों को हम समझ सकते हैं. దాదాపు ఈ లక్షణాలు మనం వినాలంటే 2 months 2 నెలలు పట్టుద్ది మనకి. इसके लिए ये सारी बातों को अगर हमको समझना है तो हमको 2 महीना लगेगा, बोलता है 2 महीना. ఇదే వర్తమానం 2 నెలలు కొనసాగించమంటారా? आइए, यही जो समाचार है, संदेश जो है 2 महीना चलाना चाहते हैं क्या आप सब लोग? మీరెవరు సైలెంట్ గా ఉన్నారు? आइए सब लोग बैठ गया, 2 महीना यही वचन पे देगा भाई करके. సహోదరులు ఎందుకులేండి బ్రదర్, ఏదో ఒకటి చెప్పేయండి కానీ ఇది మాత్రం వద్దన్నట్టున్నారు మీరు. क्योंकि अरे भाई अभी जो कुछ है बोल दो, अभी ये मात्र मत बोलो, भाईचारा के बारे में करके बोलने वाला है. ఈనాడు సహోదరులు వారి మధ్య ఉన్నటువంటి విషయాలు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయవలసిన విషయం ఉంది ప్రియులారా బైబిల్ గ్రంథాల్లో. इसके लिए आज के दिन जो है भाइयों के बीच में जो चल रहा है, इन सारी बातों को बहुत से गौर से देखने की आवश्यकता है. సహోదరులు అనగా ఎవరు అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. आइए, ये पहली बात है, आप लिख कर ले लीजिए, भाई बोलेगा तो कौन, हेडिंग में लिख कर रख लीजिए. షిలోహు అనుభవానికి వచ్చినటువంటి సహోదరులు, ఆ సహోదరుల అనుభవం ఏమిటి అనేది మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. అందుకని सिलोह में आए हुए लोग जो भाई हैं, वो भाई क्या है करके हम लोग उसका कार्य क्या है, इन बातों को हम देखेंगे. సహోదరుడు అనంటే ఆదికాండం 1, ఆదికాండం 37వ అధ్యాయం 27వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం మొదటి మాటగా. आइए, भाई बोलेगा तो क्या है, इन बातों को अगर देखना है तो उत्पत्ति की पुस्तक 37 चैप्टर
27. 27 ఉమ్. 27 27వ అధ్యాయం. ఈ ఇష్మాయేలులకు వారిని అమ్మివేయుదము రండి, వాడు మన సహోదరుడు, మన రక్త సంబంధి గదా, వానికి హాని ఏమీ చేయరాదని తన సహోదరులతో చెప్పెను. आइए जब हम देखते हैं तो 37 चैप्टर वर्ड 27 में जब वहां पर पढ़ते हैं तो आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डाले और अपने हाथ उस पर न उठाए करके हम देखते हैं. ఇక్కడ చిన్నవాడైనటువంటి యేసేపు మీద పగబట్టిరి, మరి పగబట్టిరి, మరింత పగబట్టిరి అన్నలు. इसके लिए यहाँ पर हम जब देखते हैं तो भाई जो है यूसुफ के ऊपर बहुत ही उन लोग जो है बहुत क्रोधित हुआ और क्रोधित गुस्सा के साथ गुस्सा और क्रोधित हुआ करके वहां पर लिखा गया है. అసూయ పడ్డారు అనే మాట మనం చూస్తున్నాం. और उन लोग जो है यूसुफ के प्रति जलन हुए करके भी वो बात को हम देख सकते हैं. ఆయనని చంపడానికి దురాలోచన చేసినట్లు 37:18 గమనిస్తాం. इसके लिए उसको मारने के लिए वो दुष्ट विचार किया है करके भी 37 वर्ड 18 में हम देखते हैं. అందుకే నీళ్లు లేని ఒక గోతిలో పడవేసినట్లుగా చూస్తాం. इस कारण जो है जो पानी नहीं है उस कुआं में उसको ढकलता हुआ हम लोग ढकल दिया करके भी देखते हैं. మళ్ళా ఆ గుంటలో నుండి తీసివేసి అతన్ని అమ్మివేద్దాము అని అనుకున్నారు. और वो उन लोग ने ये भी विचार किया कि वो बावड़ी में से उसको निकाल के हम इसको बेच देंगे करके भी उन लोग ने विचार किया. అందులో ఒక ఆయన అన్నాడు, उसमें से एक भाई ने बोला, యోధా అంటాడు, వాడు మన సహోదరుడు, మన రక్త సంబంధి కదా, వానికి ఏ హాని చేయరాదు అని అన్నాడు. इसके लिए उसमें से यूदा कहते हैं वो हमारा भाई है ना, हम उसको खून बहाने का नहीं, वो हमारा भाई है ना करके कहते हैं. ఇక్కడ చెప్పాల్సిన స్టోరీ చాలా ఉంది. ఇది ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక పాఠం ఉంది, కానీ నేను ఒక్క ముక్క మాత్రం చెప్తా. ये यहाँ पर आत्मिक का संदेश बहुत है, परंतु एक शब्द मैं कह के आगे बढ़ जाता हूँ. సహోదరుడు అని అంటే ఎవరండి? రక్త సంబంధి. इसके लिए एक बात, भाई बोले तो कौन है, बोले तो हमारा खून का रिश्ता वाला. అసలు సహోదరులు అంటే ఎవరో తేటగా చెప్పాడు. సహోదరుడు అనగా రక్త సంబంధి. इसके लिए वहां पर भाई बोले तो कौन है, बोले तो हमारा खून का रिश्ता वाला. ఇప్పుడు రక్త సంబంధికి ఏదైనా కీడు చేయొచ్చా? ये खून का रिश्ता वाले को जो है हम कुछ भी बुराई कर सकते हैं क्या? హాని చేయొచ్చా? हम उसको हानि पहुंचा सकते हैं क्या? ఇబ్బంది కలిగించొచ్చా? उसको तकलीफ दे सकते हैं क्या? చంపొచ్చా? उसको मार सकते हैं क्या? చేయకూడదు. नहीं, हम नहीं करने का. ఇలాంటి కార్యాలలో ఏది కూడా సహోదరుని విషయంలో చేయకూడదు. इसके लिए इस प्रकार की कोई भी कार्य होने दीजिए हमारे भाइयों के प्रति अब नहीं करना चाहिए. ఆ రోజు ఆ సహోదరులు ఏమిటంటే రక్త సంబంధులు. कि उन दिनों में हम देखते हैं तो उनको खून का रिश्ता है. ఈనాడు రక్షించబడిన సహోదరులు ఎవరంటే వారు కూడా రక్త సంబంధులే. इसके लिए आज के दिन जो है उद्धार पाए हुए हर भाई बहन जो है वो परमेश्वर खून का रिश्ता है. हम ఎందుకంటే మనం క్రీస్తు యేసు రక్తంలో కడుగబడుటను బట్టి రక్త సంబంధులమయ్యాం సహోదరులు. इसके लिए हम जो है प्रभु यीशु मसीह में लहू में धो जाने के कारण जो है हमारा खून का रिश्ता बन गया एक दूसरे से. ఇప్పుడు రక్త సంబంధి ఎవరికైనా హాని చేయొచ్చా? आइए अभी हमारी ये जो खून का रिश्ता होने के नाते हम एक दूसरे से कोई हानि कर सकते हैं क्या? చెడ్డ సాక్ష్యం చెప్పొచ్చా? पूरा गवाही दे सकते हैं क्या? ఇబ్బందులు కలిగించొచ్చా? तकलीफ दे सकते हैं क्या? బాధలు పెట్టొచ్చా? उसको मुसीबत में डाल सकते हैं क्या? నిందలు వేయొచ్చా? हम निंदा कर सकते हैं क्या? అంటే వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన మన సహోదరుడు కాడు అన్నట్టుగా. इससे हमें ये मालूम होता है कि ये हमारा भाई नहीं है करके हमें इससे साबित करते ప్రియులారా, हैं. ఇక్కడ ఆగి ఆలోచిస్తే చాలా విషయాలు చెప్పగలను నేను. इसके लिए यहाँ पर अगर रुकेंगे तो कई बातों को मैं आपको बता सकता हूँ. కనీసం యూదాకున్నటువంటి ఆలోచన కూడా ఈ రోజు చాలా మందికి లేదండి. कम से कम जो युदा का जो विचार था वो भी विचार नहीं है हमारे भाइयों के बीच में आज के दिन. మన సహోదరుడు మన రక్త సంబంధి కదా. इसके लिए वो हमारा भाई है ना, हमारा उसके साथ खून का रिश्ता है ना. అతనికి ఏ హాని చేయకూడదు అని नहीं, हम సహోదరుడితో చెప్పాడు. इसके लिए युदा कहते हैं हम उसको कोई तकलीफ नहीं देने का, हानि नहीं पहुंचाने. అందుకు అతని సహోదరులు సమ్మతించిరి అనే మాట చూస్తున్నాం.
उस बात में भी यूदा के साथ जो है सब भाइयों ने सम्मति किया करके भी हम देखते हैं। కానీ ఆ దారంటే వెళ్ళిపోయేటటువంటి మిద్యానీయులైన వర్తకులకు ఆ ఇష్మాయేలులకు 20 తులముల వెండికి వారు అమ్మేసినట్లు దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడింది. इसी वक्त जो है इस्माइल लोग को रास्ते से जा रहे थे, तब उन लोग ने अपने भाई यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों के लिए उसको बेचता हुआ हम देखते हैं। సరే, ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్నది సహోదరుడు అనగా రక్త సంబంధి. यहाँ पर मैं कहने के लिए ये बात आपको बताना चाहते हैं कि भाई बोलेगा तो हमारा खून का संबंध है। సహోదరుడు అనగా మరొక మాట ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 14వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. ये भाई बोलेगा तो दूसरा एक बात है, एफएससी की पुस्तक में 3वा अध्याय 14 वचन में भी हम देखते हैं। एफेसियन चैप्टर 3 वर्ड 14, 3वा अध्याय 14వ वचन। ఈ హేతు చేత పరలోకమునందును భూమి మీద ఉన్న ప్రతి కుటుంబం ఏ తండ్రిని బట్టి కుటుంబం అని పిలువబడుతున్నదో ఆ తండ్రి ఎదుట నేను మోకాళ్ళుని అనే మాట చూస్తాం. आइए 14 और 15 वचन में इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिस स्वर्ग की पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। సహోదరుడు అంటే ఒకే కుటుంబం, ఒకే తండ్రి పిల్లలు అనే భావన మనలో ఉండాలి. इसके लिए भाई बोलेगा तो एक ही पिता है, एक ही पिता का संतान है करके वो भावना हमें होना चाहिए। సహోదరుడు అంటే అది ఒకే కుటుంబం లేక తండ్రి కుటుంబం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. इसके लिए भाई बोलेगा तो एक ही परिवार पिता के हम संतान है करके इस बात को हमें गौर करना है। ఇప్పుడు చెప్పండి, మనం అందరం ఎవరు? आइए अभी कहिए, हम लोग सब कौन हैं? ఒకే తండ్రి పిల్లలం కదా, हम सब एक ही पिता के संतान है ना, ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారం కదా. एक ही परिवार को हम संबंधित है ना। మరి ఈ తేడాలేంటి? फिर ये सब गड़बड़ क्या है? గడబడి క్యా హై? हाँ, ये भेद क्या है? ఏ గడబడి క్యా హై? हाँ, ये गड़बड़ और भेद क्या है? అసలు ఎందుకు ఈ గడబిడ మనుషుల్లో? हाँ, ये गड़बड़ क्यों है हमारे मनुष्यों में? ఈ దేవుణ్ణి ఎరిగిన వారేనా? ये परमेश्वर को जाने हुए लोग हैं क्या? దేవుణ్ణి వెంబడించే వారేనా? परमेश्वर को पीछा करने वाले हैं क्या? దేవుని ఆజ్ఞలు అనుసరించే వారేనా? परमेश्वर की आज्ञा को अनुकरण करने वाले हैं అసలు क्या? దేవుని ప్రేమించే వారేనా? परमेश्वर को प्रेम करने वाले हैं क्या? ఇలాంటి వారైతే ఈ గడిబిడలు, ఈ గందరగోళాలు, ఈ గొడవలు, ఈ కొట్లాటలు, ఈ కక్షలు, క్రోధాలు, అసూయలు, భేదాలు, విమతములు ఇవేమీ ఉండవు. यदि हम ऐसे हैं तो ये जो तकलीफ है, ये मुसीबत, ये भेद है, ये गुस्सा है, ये जो विचार है, ये कुछ भी नहीं रहेगा। కాబట్టి ప్రియులారా, విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ ఒక్కరైనా ఒక తండ్రి పిల్లలుగా ఉండాలి. అసలు ఇన్ని శాఖలు, ఇన్ని వర్గాలు, ఇన్ని ప్రాంతాలు, ఇన్ని పార్టీలు ఎందుకు ఉండాలి అసలు? इसके लिए यदि हम एक ही पिता के परिवार है तो फिर ये सारी शाखाएं और ये सारी इतनी भेद, इतनी भावनाएं क्यों हैं? ఒక తండ్రి పిల్లలుగా, ఒక కుటుంబంగా మనం ఉండాల్సిన వారం. इसके लिए एक पिता की संतान, एक परिवार के रूप में हमें रहना है। ఈ రోజు ఒకరికొకరికి పడని పరిస్థితులు తేటగా కనబడుతున్నాయి. వీరి సహోదరులు అనాలా, శోధకులు అని అనాలా? इसके लिए आज के दिन अगर हम देखते हैं तो एक भाई को दूसरे से वो गिरता नहीं है। इनको हम क्या नाम देने का, इनको भाई करके बोलने का क्या, ये एक दूसरे को क्या बोलता है? మూడవదిగా సహోదరులు అనంటే మత్తయి రాసిన సువార్త 12వ అధ్యాయం. आइए तीसरी बात को हम देखते हैं। तीसरी बात मत्ती की शुभवर्तमान 12वां अध्याय 47 నుండి 50వ వచనం వరకు మనం చదువుకోవాలి. మత్తయి की शुभवर्तमान 47 నుండి 50 వచనాలు చదువుకోవాలి. కానీ నేను ఒకే ఒక్క మాటలో చెప్తున్నా, తండ్రి చిత్తము చొప్పున చేయువాడే సహోదరుడు. इसके लिए उसमें मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूं। 47 में 47 से 50 पढ़ेंगे तो वहां पर पिता का आज्ञा के अनुसार करने वाला ही वो मेरा भाई करके प्रभु कहते हैं। ఇక్కడ ప్రభు యేసుక్రీస్తు ప్రభు తేటగా చెప్పారు. యేసు ప్రభు ఒక చోట దేవుని వాక్యాన్ని మాట్లాడుతూ ఉంటే అక్కడికి ఆయన తల్లియు ఆయన సహోదరులు ఆయన కొరకు వారు వచ్చినట్లుగా చూస్తాం.
यहाँ पर हम देखते हैं तो जब ये प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पर उपदेश देते समय में उसकी माता पिता जब आया तो उस समय में जो है ये बातें उनसे कहता हुआ हम देखते हैं। అప్పుడు ఒకడన్నాడు, ఇదిగో నీ తల్లియు నీ సహోదరులు నీతో మాట్లాడవలెను వెలుపల నిలిచిన్నారని ఆయనతో చెప్పాడు. इसके लिए एक भाई आके बोलता है, देखो आपसे बात करने के लिए आपकी माता आपका भाई लोग जो है बाहर खड़ा है आपसे बात करने के लिए। అందుకు తనతో ఈ సంగతి చెప్పిన వారిని చూసి నా తల్లి ఎవరు నా సహోదరులు ఎవరు అని చెప్పి, इसके लिए तभी जो है वो भाई को देखते हुए मेरे भाई मेरा माता कौन है करके ये बात को कहते हुए తన శిష్యుల వైపు చేయి చాపి ఇదిగో నా తల్లియు నా సహోదరులు, कभी उन्होंने कहा शिष्यों की ओर अपनी हाथ बढ़ाते हुए देखो यही मेरा माता यही मेरा भाई है करके उन्होंने कहा, పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్తము చొప్పున చేయువాడే నా సహోదరుడు సహోదరి అన్నాడు. मेरा पिता के इच्छा के अनुसार करने वाला ही जो है वो मेरा भाई और वो मेरा माता है करके प्रभु ने कहा करके हम देखते हैं। ఇక్కడ పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్తము చొప్పున చేయువాడే నా సహోదరుడు నా సహోదరి అని అన్నాడు. इसके लिए पिता का जो अनुसार जो चलता है वही जो है वो मेरा भाई और मेरा माता है करके प्रभु ने कहा। మాతా సంగతి అక్కడ ఉంచండి. పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్తము చొప్పున చేయువాడు నా సహోదరుడు నా సహోదరి. आइए, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई वही मेरा बहन करके हम देखते हैं। ఈ రోజు ఎంతమంది పరలోకపు తండ్రి చిత్త ప్రకారాన్ని చేస్తున్నారు? आइए, आज के दिन जो है कितने लोग हैं हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। దైవ గ్రంథంలో వ్రాయబడినటువంటి మాటను బట్టి ఆలోచన చేస్తే 7వ అధ్యాయం 21 మత్తయి సువార్తలో వ్రాయబడిన మాట, आइए मत्ती की शुभ वर्तमान 7वां अध्याय 21वें वचन में लिखी हुई बात को जब हम देखते हैं, ప్రభువా ప్రభు అని పిలిచే ప్రతివాడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపడు గాని పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్త ప్రకారం చేయువాడే ప్రవేశిస్తాడు అనే మాట చెప్పాడు. इसके लिए 7:21 में जो मुझसे ये है प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा परंतु वही जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। కాబట్టి ఎవరైనా గాని తమ ఇష్టానుసారంగా జీవించేవారు సహోదరులు కారు, తండ్రి చిత్త ప్రకారంగా జీవించువారు సహోదరులు, వారికి మాత్రమే రేపు పరలోకం అని చెప్పాడు. इसके लिए अपनी इच्छा के सर जो चलने वाला जो है वो भाई नहीं है परंतु जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है वही वो भाई है और वही स्वर्ग राज्य में वो प्रवेश करेगा। ఇప్పుడు ఆలోచన చేయండి, తండ్రి చిత్త ప్రకారంగా చేస్తున్నామా మన ఇష్ట ప్రకారంగా చేస్తున్నామా? ये अभी हम विचार करेंगे कि हम स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं क्या अपने मन के अनुसार हम कर रहे हैं। ఇవాళ చాలా మంది తమకు అనుకూలంగా తమ ఇచ్చ వచ్చినట్లుగా ఆ ప్రజలు మెచ్చుకోగలుగునట్లుగా కార్యాలు చేస్తున్నారే గాని, क्योंकि आज के दिन हम देखते हैं तो लोग अपनी बढ़ाई करने के लिए जो है वो जो कार्य है उसके लिए वो करते हैं परंतु దేవుని చిత్త ప్రకారంగా చేసేవారు ఉన్నారా? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने वाले हैं क्या? ఎంతో మంది ఈ రోజు మార్నింగ్ కూడా ఒక సహోదరి నాకు ఫోన్ చేసి ఓ మాట చెప్పారు. आइए, आज के दिन सवेरे जो एक बहन ने मुझे फोन करके ये बात कहा, అన్నా మీరు చెప్పే సందేశాలు వింటున్నప్పుడు మా ఆత్మలు ఉజ్జీవింపబడుతున్నాయి, ఎంతో తృప్తిపరచబడుతున్నాం, సేద తీర్చబడుతున్నాం. इसके लिए आप जब संदेश देते हैं तो हमारी आत्मिक जीवन में जो है बहुत तृप्त और आनंद और में खुशी मिल रही है। అయితే మీరు పెట్టిన సమయంలోనే ఇంకొక మీటింగ్ పెట్టి ఆ మీటింగ్ రాకపోతే మమ్మల్ని ఎంతో ఒత్తిడి చేస్తున్నారని తెలియచేశారు. अगर आप भी वही समय में मीटिंग लगाया है इसके लिए अगर हम लोग वो मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो हमें वो थोड़ा दबाव हमारे ऊपर ला रहे करके वो कहते हैं। అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో మొక్కుబడి కొరకు వెళుతున్నాం, అయితే తెలివిగా ఇప్పుడు 2 సెలవులు పెడుతున్నాం, ఇక్కడ మీటింగ్ లోనే ఉన్నట్టుంటుంది అక్కడ మీటింగ్ లోనే ఉన్నట్టుంటుంది. इसके लिए वो कहते हैं हमको सेल में उनको भी रख रहा है इनको भी रख रहा है परंतु संदेश आपका सुन रहा है करके बोलते, ఎందుకంటే రాలేదని మాట లేకుండా ఆ సెల్ అక్కడ కనపడుద్ది. क्योंकि वो नहीं आया करके कहने के लिए वो बताने के लिए हम वो ऑन करके उधर रखा। కానీ ఇక్కడికి వచ్చి వాక్యాన్ని నేర్చుకోవడం కొరకై ఇంకొక కష్టమైన ఖర్చైనా ఇంకొక మొబైల్ కొనుక్కొని దేవుని వాక్యాన్ని వినగలుగుతున్నామని చెప్తా ఉన్నారు. तो खर्चा हो तो हो जाए परंतु हमने दूसरी मोबाइल खरीद कर जो है आपके संदेश सुनने के लिए हमने वो रखा करके वो कहते हैं। ఒకవేళ ఇలాంటివి వినడానికి నవ్వుగా ఉండొచ్చేమో గాని
వారు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంత నలిగిపోతున్నారో ఆలోచన చేయండి. इसके लिए ये सुनने के लिए हास्यास्पद है, परंतु आत्मिक रूप से वो कितने वो दुख में है, इस बात को हमें मालूम होता है. సహోదరులు ఎలాగున ఉండాలి? సహోదరులకు సంతోషాన్ని కలిగించేవారుగా ఉండాలి, దేవుని చిత్తాన్ని పాటించేవారుగా ఉండాలి. इसके लिए भाई लोग कैसा होना चाहिए? हमारे भाइयों को आनंद देने वाला होना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला भी होना चाहिए. ఇప్పుడు సహోదరులు అంటే ఎవరని విన్నాం? आइए अभी भाई बोलेगा तो कौन है करके हमने सुना. ఒకటి రక్త సంబంధికులు సహోదరులు, एक तो खून का रिश्ता वाला है करके हमने देखा. రెండు ఒకే తండ్రి పిల్లలు, ఒకే కుటుంబంగా పిలువబడేవారు సహోదరులు. क्योंकि एक ही पिता का संतान, एक ही परिवार कहलाने वाला जो है वो है भाईचारा. మూడు తండ్రి చిత్త ప్రకారంగా చేసేవారు సహోదరులు. इसके लिए पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाला जो है वो भाई है. నాలుగవదిగా రోమీలకు రాసిన పత్రికలో 12వ అధ్యాయం 10వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. आइए अभी चौथी बात हम देखते हैं, रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 12 वचन में हम देखते हैं. 12వ అధ్యాయం 10వ వచనం బ్రదర్. आइए 12वां अध्याय 10वां वचन हम देखते हैं. రైట్ 12:10లో ఏమని వ్రాయబడిందంటే, సహోదర ప్రేమ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొప్పవాడుగా ఎంచుకొనుడి అని అన్నాడు. ये रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय 10वां वचन में बारह चाय के विषय में एक दूसरे से स्नेह में रखो, परस्पर आधार करने में एक दूसरे से बड़ा चलो करके हम देखते हैं. సహోదరుడు అనగా ఒకని పట్ల ఒకడు అనురాగము గలవాడు. भाई बोलेगा तो, भाईचारा बोलेगा तो परस्पर आदर करने में हम देखते हैं. ఇవాళ అనురాగం అనేది ప్రజల్లో కనబడుతుందండి. आइए एक दूसरे को आदर कर रहे हैं क्या इन दिनों में? ఆప్యాయత అనేది కనబడుతుందండి. हाँ, अपनापन मालूम होता है क्या? ప్రేమ మమకారాలు అనేవి కనబడుతున్నాయండి. आइए प्रेम और जो आत्मिक संबंध है वो है, दिखाई देता है क्या? వాత్సల్యత అనేది కనబడుతుందండి. जो अच्छी बात है वो मालूम होता है क्या? చెప్పండి, మీరు చెప్పండి, ఇవన్నీ కనబడుతున్నాయా? అనురాగానికి ఇన్ని పదాలు, ये सारी बातें दिखाई देता है क्या? ఎక్కడ అనురాగం అనేది కనిపించటం లేదు. हाँ, उसमें कोई भाईचारा हमें दिखाई देता नहीं है. ఆ రోజు షిలోహు అనుభవానికి వచ్చిన సహోదరులు పాటించిన 7 సత్యాలు ఈనాడు పాటించడం లేదు. इसके लिए उन दिनों में सिलो में आया हुआ भाई लोग जो अनुकरण किए हुए बातें हैं, आज के दिन जो अनुकरण नहीं करते हैं. అందుచేతనే ఈ అనురాగం అనేది అడుగంటిపోయింది. इसके लिए ही भाईचारा जो है वो पूरा जमीन ध्वस्त हो गया है. ఈ సహోదరుడు ప్రేమలో అనురాగం కలిగి ఉంటాడు, ఘనతలో ఒకరినొకడు ఘనపరుచుకుంటాడు. इसके लिए भाई बोलेगा तो एक दूसरे को आदर करता है और परस्पर जो स्नेह में आगे बढ़ते हैं करके हम देखते हैं. ఇవాళ మనం గమనిస్తున్నాం, ఘనపరచడం కంటే కూడా ఒకరిని ఒకరు హీనపరచడమే ఎక్కువ అవుతుంది. क्योंकि आज के दिनों में अगर हम देखते हैं तो एक दूसरे को आदर करना छोड़ के एक दूसरे का खींचाई, अनादर करना ज्यादा हो गया. హీనపరచడం, బాధపరచడం, దుఃఖపరచడం, ఇబ్బంది పెట్టడం, ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి సహోదరుల మధ్య. इन दिनों में अगर हम देखते हैं तो अनादर करना, गुस्सा करना, एक दूसरे को ऊपर गलत बातें करना, ये सारी चीजें जो है इन दिनों में होते देखते हैं. సహోదరుడు అంటే ఎవరో చెప్పాడు. ద్వితీయోపదేశ కాండం 5వదిగా మనము గమనిద్దాం. 3వ అధ్యాయం 19వ వచనం. व्यवस्था विवरण की पुस्तक ద్వితీయోపదేశ కాండం 3వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో చూడండి. 3:18 में देखिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3रा अध्याय 18 वचन में. అయితే యెహోవా మీకు విశ్రాంతినిచ్చునట్లు మీ సహోదరులకు విశ్రాంతినిచ్చు వరకు అనే మాట మనం గమనిస్తున్నాం. परंतु तुम्हारे स्त्रियां और बच्चे हम देखते हैं तुम्हारे नगरों में जो मैं तुम्हें देता हूं करके बोलते हैं. సహోదరుడు ఎవరు అని అనగా పరిశుద్ధుల హృదయాలకు విశ్రాంతినిచ్చేవాడు అని అర్థం. भाई बोलेगा तो क्या है? बोलेगा तो अपने पवित्र अपने लोगों का विश्राम देने वाला है करके हम देखते हैं. ఇంకా వచనం కావాలంటే ఫిలోమోనుకు రాసిన పత్రిక 1 అంటే అధ్యాయం 1 7వ వచనంలో మనం గమనిస్తాం. आइए फिलोमोन की लिखी हुई पुस्तक में भी हम लोग देख सकते हैं ये बात को. సహోదరుడు అంటే హృదయానికి నెమ్మదివ్వాలి, హృదయానికి విశ్రాంతినివ్వాలి, హృదయానికి బాధ లేకుండా చేయాలి. इसके लिए भाई बोलेगा तो वो अपने मनों को शांति देने वाला, विश्राम देने वाला,
आदर करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ఇవాళ హృదయానికి సంతోషింపజేసే సహోదరులు ఉన్నారా? आइए आज వాకుల్లాగా పొడిచే సహోదరులు ఉన్నారా? आज के दिन जो हमारी मानों को जो है विश्राम देने वाला, शांति वाला देने वाला है क्या, नहीं तो हमारे मनों को खेद करके दुख पहुंचाने वाले हैं क्या? ఇలాంటి వారంగా మనము ఉండకుండా జాగ్రత్త పడదోముగాక. इस प्रकार के हम लोग नहीं होने के लिए अपनी आप को हम सावधानी बरसेंगे। ఆరవదిగా మనము గమనిస్తే హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మనము గమనించవచ్చు. आइए आखिरी में हम 6वीं बात को हम लोग देखते हैं। तो हेब्री नियम की पुस्तक में 13वां अध्याय, हेब्रियो चैप्टर 13 पहला वचन, సహోదర ప్రేమ నిలువరముగా ఉండనీయుడి. भाईचारों के प्रति बनी रहे। నిలువరమైన ప్రేమ కలిగిన వాడు సహోదరుడు అని నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. इसके लिए जो भाईचारे के प्रति बनी रहता है वो जो है वो स्थिर वाला व्यक्ति होता है। అందుకే ఆ వ్యక్తిని గురించి 13వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో उस व्यक्ति के बारे में 13वां अध्याय 14 वचन में कहते हैं, నిలువరమైన పట్టణం మనం ఎక్కడ లేదు గాని ఉండబోవు దాని కోసం ఎదురు చూచుచున్నాము అనే మాట చూస్తున్నాం. क्योंकि यहाँ हमारा कोई भी स्थायी नगर नहीं, परंतु हम एक आने वाले नगर की खोज में है करके वहां पर देखते हैं। అంటే నిలువరమైన పట్టణం కోసం నిలువరమైన ప్రేమ కలిగిన వాడు సహోదరుడు. इसके लिए जो हम देखते हैं तो जो स्थायी आने वाले नगर के जो स्थिर है उस स्थिर में आगे बढ़ने वाला ही वो सिर भाई है करके हम देखते हैं। ఇక్కడ ఇద్దరు సహోదరుల మధ్య సమస్య పడదు వాళ్ళిద్దరికి. आइए यहाँ पर हम देखते हैं तो दो भाइयों के बीच में एक दूसरे को गिरता नहीं है। ఇప్పుడు ఒకరు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతారు, ఇంకొకరు వెళ్ళరు కదండి. आइए एक तो स्वर्ग में चला जाएगा और एक के क्या रहेगा? అంతే కదా. हाँ बोलिए। ఆయన వచ్చాడు కాబట్టి నేను రాను అంటాడు కదా. आइए वो स्वर्ग में आया इसके लिए मैं नहीं आऊंगा करके कहेगा ना। ఈయన వెళ్ళాడు కాబట్టి నేను రానని ఇంకొక ఆయన అంటాడు కదా. और दूसरा बोलेगा वो गया ना स्वर्ग में इसके लिए मैं नहीं आऊंगा करके ये बोलेगा। ఎందుకండి నిలువరమైన పట్టణం మనకి ఇక్కడ లేదు కదా. నిలువరమైన పట్టణం అక్కడ ఉంది కనుకనే సహోదరుడు నిలువరమైన ప్రేమ కలిగి ఉండాలి అని చెప్పాడు. यहाँ हमारे लिए कोई स्थायी नगर नहीं है, इसके लिए वहां आने वाले नगर के लिए जो है हम एक स्थायी हम एक भाई उच्चार में होना चाहिए। ఎప్పుడైతే నిలువరమైన ప్రేమ అనేది మన జీవితంలో ఉంటుందో రేపు నిలువరమైన పట్టణంలో ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. क्योंकि जब एक स्थिर प्रेम हमारे भाई के प्रति जब हम रहता है तो वो जो है वो जो आने वाली नगर जो है वहां भाई हम स्थिरता के साथ पहुंचने में का हमको अवश्य मिलता है। ఇక్కడ నిలువరమైన ప్రేమ లేనివాడు, ఇక్కడ సహోదరుని ప్రేమించలేనివాడు రేపు పరలోకంలో ఎలా ప్రవేశిస్తాడు? आइए यहाँ पर अपनी भाई को प्रेम न करने वाला व्यक्ति जो है वो कल आने वाले दिन में जो है वो स्वर्ग में कैसा प्रवेश करेगा? కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయండి ప్రియులారా. इसके लिए ये बात को जो है आप बहुत विचार करने के लिए मैं आपको विनती करता हूँ। మరొక మాట 7వదిగా మనము గమనిస్తే మత్తయి రాసిన సువార్త 25వ అధ్యాయం 40వ వచనంలో వ్రాయబడిన మాట చూడండి. आइए और एक साथी बात को 25वां अध्याय मत्ती की शुभ वर्तमान 25वां अध्याय और हम देखते हैं तो 40वां वचन में देखते हैं। అందుకు రాజు మిక్కిలి అల్పులైన ఈయన సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి గనుక నాకును చేసితిరని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనును. क्योंकि राजा ने उनसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों से किया एक के साथ किया है वह मेरे साथ किया है करके प्रभु कहते हैं। ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్న మాట ఏంటంటే సహోదరుడు అనంటే అతడు ప్రభు పోలికలో ఉన్నవాడు అని అర్థం. यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो है परमेश्वर की जो है विषय में है रहने वाला, परमेश्वर का अनुकरण करने वाला व्यक्ति है करके हम यहाँ पर देखते हैं। సహోదరుడు ప్రభు కాదు. जो भाई है वो जो हमारा प्रभु नहीं है। సహోదరుడు ప్రభు పోలికలో ఉన్నాడు. इसके लिए ये भाई जो है प्रभु का दृश्य में हमको दिखता है, सादृश्य में। ఎందుకంటే ఒక్క వచనం మీకు చదివితే అర్థమవుతుంది. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో వ్రాయబడిన మాట చూడండి. आइए पहला यूहन्ना की पुस्तक 2रा अध्याय
10वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात को आपको समझने में मदद होएगा करके मैं सोच रहा हूँ। తన సహోదరుని ప్రేమించువాడు వెలుగులో ఉన్నవాడు అతని యందు అభ్యంతర కారణమేమీయూ లేదు అనే మాట చూస్తున్నాం. आइए पहले यूहन्ना की पुस्तक 2वां अध्याय 10वां वचन में, जो कोई अपनी भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और वह ठोकर नहीं खा सकता। ఇప్పుడు వెలుగంటే ఎవరు? ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తే కదా. हम यहाँ पर हम देखते हैं तो वो ज्योति कौन है बोलेगा तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। యేసుక్రీస్తే కదా వెలుగు. కనుక ఆ పోలికలో తన సహోదరుడు కనబడుతున్నాడనే వాస్తవాన్ని గుర్తించాలి మనం. इसके लिए ज्योति यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के जो स्वरूप में हमको हमारे भाई हमको दिखाई दे पड़ता है, ऐसा समझना चाहिए। అందుకే సహోదరుని ప్రేమించేవాడు మరణమందు నిలిచిన వాడు కాడు, జీవములోనికి దాటించిన వాడనే సత్యం లేఖనాల్లో ఉంది. और हम देखते हैं तो 11 वचन में, पर जो कोई अपनी भाई से प्रेम रखता है वह अंधकार में नहीं और अंधकार में से चलता है और नहीं जाता है तो वो क्योंकि वो जीवन में चलता है करके हम देखते हैं। ఇప్పుడు సహోదరుడు అందరికీ వందనాలు చెప్తున్నాడు గాని వారి మనసులు మాత్రం కలవడం లేదు. इसके लिए भाई जो है सबको सलाम तो करता है परंतु उनका मन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। ఇప్పుడు సహోదరుడు అంటే ఎవరండి? आइए अभी भाई बोलेगा तो कौन है? సహోదరులన్నా సహోదరులన్నా ఇద్దరు ఒకటేనండి. ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తించుకోండి. भाई बोलेगा तो बहन बोलेगा तो एक ही है। इधर भाई भाई बोलता है तो ये मत समझो बहन नहीं है। ఇద్దరు సహోదరుల మధ్య ఎలాంటి బంధం ఉందో ఇద్దరు సహోదరుల మధ్య అలాంటి బంధమే ఉందని సత్యాన్ని మనం ఇప్పటి వరకు విన్నాం. एक भाई के बीच में दूसरे भाई के बीच में जो संबंध है उसी प्रकार एक बहन और एक दूसरी बहन के बीच में भी वही संबंध है करके हम लोग देखते हैं। ఇప్పుడు పట్టుకొని 7 సంగతులు మీరు నాకు చెప్పాలి. अभी 7 उंगली पकड़कर 7 बातें आप लोग मुझे कहना चाहिए। ఇప్పుడు సహోదరుడు అంటే ఎవరండి? आइए भाई बोले तो कौन है? ఒకటి రక్త సంబంధి. एक लिखकर ले लो, अगर नहीं लिख के రెండు సహోదరుడు అంటే ఎవరండి? खून का रिश्ता वाला। ఒకే తండ్రి పిల్లలు, ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారం. एक ही पिता की संतान, एक ही परिवार को हम लोग हैं। 3 తండ్రి పిల్లలు అంటే ఎవరండి? తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవారు సహోదరులు. इसके लिए तीसरी बात हम देखते हैं तो पिता का इच्छा को पूरा करने वाले। 4 సహోదరులు అంటే ఎవరండి? ఒకరి పట్ల ఒకరు అనురాగము కలిగి ఘనత విషయములో ఒకరినొకరు ఘనపరచుకునేవారు సహోదరులు. चौथी बात भाई लोग कौन है बोले तो एक भाईचारा और एक दूसरे के विषय में एक दूसरे को आदर करने वाला करके हम देखते हैं। 5వది సహోదరులకు విశ్రాంతిని కలిగించే ప్రయత్నం చేసేవారు సహోదరులు. अपने भाइयों के प्रति विश्राम दिलाने वाला वो जो है वो भाई करके हम देखते हैं। 5वां 6వది నిలువరమైన పట్టణం మనకి ఇక్కడ లేదు గనుక నిలువరమైన పట్టణం కొరకు నిలువరమైన ప్రేమను కలిగిన వాడు సహోదరుడు. इसके लिए हमारे को कोई स्थायी यहाँ पर निवास स्थान नहीं है क्योंकि हमारा जो स्थायी स्वर्ग में है। इसके लिए एक स्थायी प्रेम से प्रेम करने वाला ही भाई है। 7వది ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించుకుంటూ ఒకరి అక్కర్లో ఒకరు ఆ పరిచర్య చేసుకుంటూ ప్రభు పోలికలు అంటే సహోదరునికి చేసినట్లయితే ప్రభువుకు చేసినట్లే అన్నాడు కాబట్టి ప్రభు పోలికలో ఉన్నాడు సహోదరుడు. इसके लिए प्रभु ने कहा मेरा छोटे से छोटे भाई को तुमने किया है, इसके लिए मेरे ही साथ किया है करके प्रभु ने कहा। इसके लिए एक दूसरे के जरूरत में हम लोग शामिल होके आगे बढ़ना। ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇలాంటి అనుభవం కలిగిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారు? आइए ऐसा अनुभव वाले आप लोग में कितने लोग हैं? ఇలాంటి అనుభవం కలిగిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారు? आइए आप ऐसे अनुभव वाले कितने लोग हैं? बोलिए कुछ कितने लोग हैं अंदर हो? बोलिए जरा हाथ उठाइए, है क्या? నేను కొంచెం లేటుగా ముగిస్తేనే ఎంత కోప్పడే మీరు నిజంగా సహోదర ప్రేమ ఉందా? आइए थोड़ा मैं देरी कर दो संदेश समाप्त करने में तो आप लोग को गुस्सा आ जाएगा। రోజు 3 సందేశాలు వింటూ ఒక్కరోజు ఒక్క సందేశం కూడా నేను మీకు దూరం అయితే నా మీద మీకు ఎంత కోపం ఉంటుంది చెప్పండి?
तो हर दिन जो है 3 संदेश देता हूं, अगर एक संदेश मैं नहीं दूंगा तो आपको कितना गुस्सा आएगा ना। లేదు, మనమందరం సహోదరులం, यस, हम सब जो है भाई लोग हैं, ఒకే ఉదరములో నుండి వచ్చిన వారు, अब एक ही गर्भ में से हम सब आए लोग ఒకే हैं, తల్లి పాలు త్రాగేవారు. और एक ही माता का दूध पिए हुए हम लोग हैं। ప్రియులారా, వాక్యానుసారమైన సహోదరులంగా మనము జీవించాలి. वचन को अनुकरण करने वाला भाईचारा में हम लोग अपने जीवन को बिताएंगे। బాంబేలో గాని बम्बई में ఇంకా होने ఆయా दीजिए, ప్రదేశాలలో ఉన్నటువంటి ప్రజలలో గాని दूसरे जगह जो प्रदेश में रहता है वो कोई भी प्रदेश का लोग होने दीजिए, ఈ సహోదర ప్రేమను మనము కనపరచి ప్రభు రాకడ వరకు నమ్మకంగా ఉండాలనేది నా ఆశ, నా కోరిక, నా తృష్ణ. इसके लिए मेरे जीवन में आपको यही बताना चाहता हूं, मेरी आशा यही है, हमारी भाईचारा को हम निभाते हुए प्रभु आगमन को हम देखते हुए हमारे जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना ही हमारा जीवन का मकसद करके मैं विश्वास करता हूं। ఇప్పుడు సహోదరులు అంటే ఎవరో మనకు అర్థమైందండి? आइए, अभी भाई लोग बोले तो कौन है, आपको समझ में आया ना? అర్థమైతే కొంచెం చేయి చూపించండి. हाँ, आइए, समझ में आया ना? అర్థం समझ में కాకపోతే आया तो ఇంకొక हाथ గంట, उठाइए, समझ में आया అర్థం तो हाथ కాకపోతే उठाइए। ఇంకొక గంట వర్తమానం చెప్పాల్సి వస్తుంది. अगर समझ में नहीं आएगा तो और 1 घंटा तुमको संदेश देना पड़ेगा मुझे। మీరు వినడానికి రెడీగానే ఉన్నారులేండి, నాకు తెలుసు. तुम लोग तैयार, सुनने के लिए तैयार है करके मुझे लग रहा है, ఎందుకంటే సహోదరుని పట్ల మీకున్న ప్రేమ అంత గొప్పది. क्योंकि भाइयों के प्रति आपका जो प्रेम है ना, इतनी बड़ी है। పిల్లరా, ఒక్కసారి మనం పరీక్ష చేసుకుందాం. आइए, अपने आप को हम जांचेंगे। సహోదరులు అంటే వీరు. నెక్స్ట్ వీక్ లో సహోదరుని లక్షణాలు ఏంటో మనం విందాం. आइए, सहोदर भाई बोलेगा तो कौन है, आज के दिन हमने देखा, और अगले हफ्ते में जो है भाई का जो लक्षण क्या होता है, उन बातों को हम देखेंगे। ఇవి షిలోహులో ఉన్న వారికి మాత్రమే, షిలోహు అనుభవాన్ని పొందే వారికి మాత్రమే ఇలాంటి శ్రేష్టమైన సహోదరత్వం, అబ్బుద్ధి అది నిలిచి ఉంటుంది. इसके लिए जो सिलोह में उन लोगों के लिए है, और जब सिलोह में जब रहेंगे उन लोगों के लिए ही ये हम देखते हैं ये सारी बातों को। ఇప్పుడు మనమందరం ఎవరు? షిలోహు సహోదర సహోదరీలం. हम सब कौन हैं? हम सिलोह के भाई और बहन लोग हैं। ప్రార్థన చేసుకుందాం. आइए, हम प्रार्थना करेंगे। తల వంచి కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం. బ్రదర్ ప్రభుదాస్ గారు ముంబై నుండి ప్రార్థన చేస్తారు. आइए, अभी हम लोग को प्रार्थना करेंगे, अपने सर झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। మ్యూట్ తీసుకోండి బ్రదర్. మహోన్నతుడైన మా పరలోకపు నాయన, నీ శ్రేష్టమైన నామానికి స్తోత్రాలు స్తుతులు సమర్పిస్తా ఉంటున్నాం. దయచేసిన ఈ యొక్క ఉదయ కాలాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు. నీ కృప చేతనే మరొక ఉదయకాలము చూడగలిగితిమి. మరి ఈ యొక్క ఉదయకాలము నా తండ్రి 2వ వర్తమానములో నా తండ్రి మీరు మనల్ని నడిపించి నా శ్రేష్టమైన తలంపుల చేత నాన్న నీ దాసుని బలపరిచి ఆ తలంపులు మాకు అనుగ్రహింపచేసి మా ఆత్మలో నా తండ్రి ఉజ్జీవము అనుగ్రహిస్తూ నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తా ఉంటున్నాం. అవును నా దేవా, ఈ దినాలలో నాయన క్రైస్తవ్యములో ఉంటున్న సహోదరత్వం ఎలాగుంటుందో చాలా చక్కగా వివరించడానికి, అవును నా ప్రభు, విన్నవారమైన మేము సరిగా దాన్ని అర్థము చేసుకోవటానికి మీ కృప చూపించినందుకు నిన్ను స్తుతిస్తా ఉంటున్నాం. కేవలం విని విడిచిపెట్టే వారం కాకుండా విని నా ప్రభువా ఆ యొక్క తలంపులనుసారంగా వాక్యాన్ని నెరవేర్చే వారంగా, నిజంగా నీ సహోదరత్వం నిలిపే వారంగా, నిన్ను మహిమపరిచే వారంగా నాయన మీరు మనల్ని బలపరిచి అలాంటి సమయానికి మేము వచ్చినట్లు, అలాగ మేము చేసి నిన్ను మహిమపరిచినట్లు, అలాగ నా తండ్రి మా జీవితాలు సార్థకం చేయటానికి మరొకసారి ఆ కృపను మాకు దయచేయండి. వాస్తవంగా నా ప్రభువా నాయన పైకి అనేక విషయాలు మేము చెప్పుకుంటున్నాం గాని నిజమైన సహోదరత్వము మాలో నా ప్రభువా చాలా నా తండ్రి లుప్తమైపోయింది. నా ప్రభువా అది కనబడని లేని స్థితిలో కనబడతా ఉంటుంది. అలాగనే నా ప్రభువా మరొకసారి నీ దాసుని బలపరిచి, అవును నా ప్రభువా ఆ మాటలు గుర్తింపులోనికి తీసుకుని వచ్చి తప్పులు దిద్దుకొని వాటి అనుసారంగా నడుచుకోవటానికి నాయన మీ కృప దయచేసినందుకు నిన్ను స్తుతిస్తా ఉంటున్నాం. నిజంగా నా ప్రభువా నువ్వు వచ్చే సమయంలో నిజంగా నీ రక్త సంబంధులుగా ఉండి నా ప్రభువా, అవును నా ప్రభువా మరి ఆ యొక్క సహోదరత్వాన్ని నిలుపుకున్న వారమైంది. పరలోకమందు నా ప్రభువా నిజంగా నా సహోదరులని ఆ ప్రభు చేత పిలువబడినట్లు, అలాంటి పిలుపును అందుకొని పరిచర్య ఈ లోకంలో చేయనట్లు, అలాంటి కార్యాలు ఈ లోకంలో చేయనట్లు, అలాగ నేను మహిపరిచినట్లు మీ కృప మాకు దయచేయమని నేను బ్రతిమాలుకొనుచుంటున్నాం. అవును నా దేవా, మీ కృపని మాకు అనుగ్రహించండి నాయన. మరి ఇలాగ నా తండ్రి మరి 150
2 దినాల నుండి నా ప్రభు నీ దాసుని బహుబలంగా వాడుకొనుచున్నందుకు నిన్ను స్తుతిస్తా ఉంటున్నాం. అనేకమైన శ్రేష్టమైన తలంపులు అనుగ్రహిస్తున్నందుకు నిన్ను స్తుతిస్తా ఉంటున్నాం. ఇక ముందుకు మీ కృప దయచేసి మీ నామాన్ని మహిమపరచుకోండి. ఇంకా అనేక ఆత్మలకు నాయన కావలసిన సందేశాలు నాయన మరియు నీ కృప చేతనే ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో బ్రేక్ డౌన్ లేకుండా నా ప్రభువా, అవును నా ప్రభువా, నీల్ డౌన్ గా ఉండి ప్రతి వారు నేను మహిమపరిచినట్లు మీ కృప చూపించమని నీసులో ప్రార్థన. తర్జుమా చేయటానికి నాయన నీ కృప చూపిన నీ దాసుడు చంద్రశేఖర్ బ్రదర్ ని బట్టి కూడా నిన్ను స్తుతిస్తా ఉంటున్నాం. అలాగే నాయన ఉదయ కాలంలో కూడా నా ప్రభా కృపానందం గారిని బట్టి కూడా నిన్ను స్తుతిస్తా ఉంటున్నాం. ఇలాగ నీ దాసునికి వారిని సహకారులుగా జతపరిచినందుకు నీకు చెల్లిస్తా ఉంటున్నాం. ఇంకా ప్రియమైన వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోమని ఈ జూమ్ యాప్ ద్వారా నా ప్రభా నీ వాక్యం వినటానికి మీరు మాకు దయచేసిన మరొక తరుణాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. ఏర్పాట్లు చేసే విషయాలలో రాజమండ్రి అసెంబ్లీని బట్టి నిన్ను స్తుతిస్తా ఉంటున్నాం నాయన. మరి అక్కడ ఉంటున్న సంఘస్థులు, ప్రియులు, యవనస్తులందరినీ బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తా ఉంటున్నాం. దీని వెనుక ఉన్న ప్రయాసాన్ని అవును నా ప్రభా మీరు ఎరిగి ఉంటున్నారు గనుక తగిన సమయంలో ఆ సంఘాన్ని, ఆ ప్రియుల యొక్క ప్రయాసాన్ని దీవింపచేసి మీ నామాన్ని మైపరచుకోమని మరొకసారి నీ దాసుని కలిగిన నా తండ్రి ఆ హృదయ వాంఛ నా ప్రభు ఎలా తపన ఉందో ఆ తపనను కూడా నా తండ్రి మేము ఎరిగి ఉంటున్నాం కనుక నా ప్రభువా ఇంకా నువ్వు బలపరిచి నీ దాసుని చేత నాయన మీ నామాన్ని మహిపరచుకోమని మరొకసారి వారి యొక్క నాయన ద్వారా నా తండ్రి ఇలాంటి శ్రేష్టమైన తలంపులు వినటానికి మీరు మాకు దయచేసిన గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి నీకే స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తా ఉంటుండగా మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని మాకు దయచేసిన ఈ సమయాన్ని నా ప్రభువా మీరు మాకు అనుగ్రహించిన గొప్ప తరుణాన్ని బట్టి మరొకసారి హృదయపూర్వక స్తుతి అర్పణలు సమర్పిస్తూ మా రక్షకుడైన యేసు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచుంటున్నాము తండ్రి. आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रभु का दास राज